मूकं करोति वाचालं लंघयते गिरिजत्सुपादमहं वन्दे परमानन्दम्। ब्रह्मानंद सुधाधारा प्रावित मुखमंडलं वन्दे त्वां करुणा सिन्धु चिन्मय पुरुषोत्तम। परम प्रेममय जीवन बटक श्री श्री ठाकुर मोर जगज्जननी श्री श्री बड़मा योगाचार्य श्री श्री बड़दा पूज्य श्री श्री आचार्य देव सभी बड़ा राकुल चरण में कोटि कोटि भक्तिपूत प्रणाम निवेदन करे। इष्ट परिवार समस्त सदस्य राकुल चरण में कोटि कोटि भक्तिपूत प्रणाम निवेदन करे। एवं ये 4 नंबर जो आज द्वादश दिवस उपनीत आम श्रावण परिक्रमा जो पवित्र मातृ सम्मिलनी एजावत अनुष्ठित हो आसी विभिन्न भजन कीर्तन माध्यम कोरस माध्यम तेणु ये जो सुंदर परिचालना हो मोर परिचालनार दायित्व अच्छा मोर सम्मान्य प्रधान चक्रमा मोर आनंदी जयगुरु तथा उपस्थित मोर समस्त दिनी माने मूर्तिमती माँ मैंने मोर जगज्जननी समस्त समस्त अंश विशेष मोर माँ मान को जयगुरु निवेदन पूर्वक प्रणाम निवेदन करे। ता सहित उपस्थित ठाकुर पवित्र पांचाधारी कर्मीवृंद एवं मोर गुरु भ्राता मैंने छोट छोट पिला माने समस्त मोर शुभेच्छा एवं आनंदित जयगुरु निवेदन। भव्य समारोह समस्त इष्टमय कर साजसज्जा समस्त उपस्थिति समस्त 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 इष्ट भावना भावायित कर मोर सौभाग्य मोर ये लिपिमा सहित मोर माँ अच्छा माँ की मन पड़ूनी भल पाइबा आर उत्साह मुझे आपण मान पाखे उपस्थित दयालुंर दयारू कथा मोर सौभाग्य आपण मैंने मोर बुद्धिमती मोर पूर्ववर्ती माँ लिपिमा सुंदर भाव कहीगले ठाकुर लीला कहानी बड़मा लीला कहानी सुंदर भाव कहले आपण मैंने भी उपस्थित समस्ते हृदय भरपूर भक्ति भाव नहीं अच्छा समस्त बहुत किसी ना कि समस्ते आपण मैंने बहुत सारा बुझे मत गोटे धारा गोटे फर्मालीटी गोटे नियम अनुसार मत गोटे सुजोग दी से मोर बड़ सौभाग्य दुईपटे जहाँ मन को आसो प्रभु दयारू रखी प्रथम तो आपण मानकर यही भजन कीर्तन भितर जो सुंदर भाव सृष्टि आपण मानकर उपस्थिति ठाकुर को आकर्षित कर ठाकुर आकर्षण आपण मैंने आस समस्त बर्तमान ठाकुर घूमती बस मन भर जब से भक्ति श्रद्धा स्नेह निष्ठा ना आम ये बसता कथा द्वितीय दया गोटे कथा मन अच्छी द्वापर जुगर लीला पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण चंद्र कथा ब्रजे प्रसिद्ध नवनीत चौरम गोपांगणा च टुकुड़ा चौरम समस्त जीवन माने अपकर्म चौरम से गोटे अच्छी जन्मार्जित पाप चौरम आउ चौरा चौरा चौर मान अग्रगण्य चौरा कि चौर अग्रगण्य पुरुषम नमा ठीक भाव ये कहीलानी तेणु जी जन्म जन्मर पाप जे चोरी कर से प्रसिद्ध चोर ब्रजरे प्रसिद्ध से ब्रजे प्रसिद्ध नवनीत चौरम जी ब्रजरे प्रसिद्ध थे लवणी चोर गोपांगना मानकर कुकुल वस्त्र चोरी करते सहित गोपी गोपांगना मान मन चोरी करते हृदय को चोरी करते सहित जन्म जन्मर पाप को से चोरी कर तेणु जन्म जन्म अर्जित पाप खंडन कर जी चोरी कर आमको परिवर्तित कर दिया से चौरर अग्रगण्य आज ठाकुर आसी अनुकूल चंद्र आम जन्म जन्मर पापकर्म को धोई आमको मुक्त कर आज से विमल आनंद प्रदान कर श्रीचरण स्थानित कर परम सौभाग्य कहती सत्य जुगे थे कपि त्रेता जुग थे कपि द्वापर जुगर थे कपि आ वर्तमान आम तो पापी अच्छु किंतु आमको से आम सर्वविध जन्म जन्मर पाप कर्म मुक्त कर आज चरणार्पित कर किसी ज्ञान को सब गोटे पटे रखी दिखाँ सब ज्ञान को रखी दिखाँ गोटे पटे
এই ଯୋଉ ବିମଳ ଆନନ୍ଦଟିକୁ ଦେଖିଲେ, এই ଆନନ୍ଦ କ'ଣ ବାଟବଲା ଲୋକ ପାଇବେ? এই ଯୋଉ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନର ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ, ମା ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ନେହ ସମ୍ଭାଷଣ, ମନର ଯୋଉ ଭାବ, ହୃଦୟଟାକୁ ଦେଖିଲେ, ମୁହଁକୁ ଦେଖିଦେଲେ ହୃଦୟରେ ଭାବ କିଛି ଉଠୁଛି। ୟାଠୁ ଅଧିକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଉ ବୋଧେ କାହାରି ନାହିଁ। ଆଜି ଯେଉଁ ଭରପୁର ଭାବ ନେଇକିରି ଆମେ ଯିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ଭାବ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଉ କାହାଠୁ ପାଇବା। ଆମ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ହେଲା କେମିତି? ଆମେ ଏଭଳି ନଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କେହି ବି ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇନଥିଲେ। କେହି କାହା ପ୍ରରୋଚନାରେ କିଏ ଡାକି ଆଣିଥିବ, କିଏ ଯେତିକି ଦାଦା ଡାକି ଆଣି ବସେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଏମିତି ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛେ। କିନ୍ତୁ ତାରି ଭିତରେ କରୁ କରୁ ଅଭ୍ୟାସ ବଳେ ଶିଶୁ ଯଥା, ଆମେ ଯେମିତି ଅଭ୍ୟାସ ବଳରେ କରୁ କରୁ ନ ଜାଣୁ ନ ବୁଝୁ, ବୁଝ ନ ବୁଝୁ କ'ଣ ଗୀତା, ନ ବୁଝୁ ନ କରୁ, এই କରିବା ଭିତରେ ଯେ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚୁ। ସବୁ ତାଙ୍କରି ଦୟାରୁ ଆମ ଭିତରେ ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନଟି ସମ୍ଭବ ହେଲା। ଆପଣ ସେ ସମ୍ବାଳୁଆ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମ୍ବାଳ ଯେ କି କଳାକାର, କିନ୍ତୁ ସେ ରହିକିରି ଭିତରେ ଖୋଳ କରି ପିଇବା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଦିନ ଅତିକ୍ରମ କରି ତାରି ଭିତରେ ରହି ସମ୍ବାଳୁଆ ପ୍ରଜାପତିଟି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଜାପତିଟି ହେଇକି ଉଡ଼ିଯାଏ, ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବାଳର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଅତିକ୍ରମ ମାନେ ତୁଳନା କରନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼େ, ଗୋଟେ ମୁଁ କହେ এই କଥାଟି, ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତିକାର କଥା। ଜଣେ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ଥିଲେ, ବସିକୁ ମୂର୍ତ୍ତିକାର, খুব ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କର କଳା ନୈପୁଣ୍ୟତା ହାତରେ ରହିଛି। ଆଉ খুব ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ତିଆରି କରନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଜନମାନସକୁ ମୋହିତ କରେ। ତ ଏଇଭଳି ଦୁଇ ଜଣ ଦର୍ଶକ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି, ଭାଗ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଖୁବ୍ ଚାକିରି ଅଛି ନା କ'ଣ କେମିତି? ନା ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଭିତରେ ସେ ନୈପୁଣ୍ୟତା ନଥିଲେ ଆପଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଠାରେ କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଠାରେ କିଛି ନାହିଁ, ତାହେଲେ କେଉଁଠି ଅଛି? ନା ସବୁ ଏଇ ପଥର ଭିତରେ ଥିଲା, ସବୁ ଏଇ ପଥର ଭିତରେ ଥିଲା। ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି? ତାକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତା ଭିତରର ଯୋଉ କ'ଣଟା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ମୋ ମନରେ ଫୁଟି ଉଠେ, ସେଇ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତିଟାକୁ ରୂପ ଦେବାକୁ ଯାଇ ଅନାବଶ୍ୟକ ପଥର ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମୁଁ ହାଣି ବାହାର କରେ। ଅନାବଶ୍ୟକ ପଥରରେ ଯୋଉ ଥିବା ଅନାବଶ୍ୟକ ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ନିହାଣରେ ଖୋଳି ଖୋଳି ବାହାର କରିଦିଏ। ଆବଶ୍ୟକ ଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ, ତାକୁ ସେ ସୁନ୍ଦର ରୂପଟି ବାହାରି ଆସେ। ଆମର ଅବସ୍ଥା ସେଇଆ। ଆମ ଭିତରେ ଠାକୁର ତ ସମସ୍ତେ ସେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପାଳି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଛି। କାରଣ ସେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପାଳି ଆଉ ପୂରଣ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେ ପୂରଣ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୂରଣ କରନ୍ତି, ତା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ବିକଶିତ କରାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଯିଏ ଗାଉଥିଲେ, ବଜାଉଥିଲେ, କହିଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା, ସମସ୍ତେ ତ କହିପାରୁନଥିଲେ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଜାଗୃତତା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ସେ ବାହାର କରି ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି? ଯୋଉ ଖରାପ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଲ ରହିଲେ ଖରାପ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହବ, ଆଉ ଖରାପ ରହିଲେ ଭଲ ତ ଆସିପାରିବନି, ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ରହିବ। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଭଲ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ବିକଶିତ ହେଇଛି। এই ପରିବର୍ତ୍ତନ, এই ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍, ଗୋଟେ ବାହିକ, ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେମିତି ହୁଏ? ଠାକୁର ପୁରା ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ବଡ଼ ମାଙ୍କୁ, ଜଗତ ପର୍ବର ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, ଜଗତଟା ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, କୋଉଟା ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାୟୀ କେବଳ ଆମେ ନିଜକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିକିରି ନିଜ ମନଟାକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବା। ଆଉ ମାଆଙ୍କୁ ତ ବିଭିନ୍ନ ଉପଦେଶ ସ୍ଥଳରେ କହିଥିଲେ, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ମନକୁ ଦୁଃଖ ଦେଲା ଭଳିଆ କଥା କହିବନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାଣ ଭରି ସେବା କରିବ, ମନରେ ଇଷ୍ଟକୁ ରଖିବ, ଏଇଭଳି ସବୁ ଲେଖିକିରି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଠାକୁର ଏଭଳି ମାଆଙ୍କୁ ଲେଖିଥିଲେ। ତ ସେଇଭଳି ଯେ ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ଆସିଛି, ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ବୁଝୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ବାହିକ, ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ, ଗୋଟେ ଦୈହିକ, ଗୋଟେ ମାନସିକ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଆଜି ସବୁ ଜାଣୁଛୁ, ଆମ ଭିତରର ଜାଗରୁକତା ଆସିଛି, ଆମ ବେଶ ପରିପାଟି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ମନ ଭିତରେ କ'ଣ ସେଇ ତାଳ ଦେଇକି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି କି? ଠାକୁର ଏଇଠି ଜାଣନ୍ତି ମନଟାକୁ ତମେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବ କେତେବେଳେ। ମନଟା ସେଇ ତାଳ ଦେଇ ସେଇ ନ୍ୟାୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନ କିନ୍ତୁ ଆମର ସହଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ ନା, ସମୟ ଲାଗିବ। ଠାକୁର ତ ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ୍, କୌଣସି କଥାକୁ ନେଗେଟିଭ୍ ପୁରା ହେଇପାରିବନି ବୋଲି ନାହିଁ।
ନା କହିନାହାନ୍ତି, ନା ଶବ୍ଦ ହିଁ ତାଙ୍କର ନାହିଁ ଅଭିଧାନରେ। ତେଣୁ ହେଇପାରିବନି ବୋଲି ନୁହେଁ, ସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ସେ ନେଗେଟିଭ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଏବେ ବି ଭରପୁର ହେଇକିରି ଅଛି। କିଏ କହିବ ଯଦି ଆମେ ସାଧନା ନ କରିବା, ଯଦି ସେଇ ଇଷ୍ଟ ପଥରେ ନ ଯିବା, ମା କହୁଥିଲେ ଭଜନଟି ଗାଉଥିଲେ ମାଙ୍କର, ତୁମ ହାତ ଧରି ମୁଁ ଚାଲି ଶିଖିଛି। ତାଙ୍କୁ ତ ଅନୁସରଣ କରି ଆମେ ଚାଲିବା ଶିଖିଛୁ, ଜୀବନଟାକୁ ଜୀବନୀୟ କରିଦେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଏବେ ବି ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ବିଲ୍ୱ ମଙ୍ଗଳର ଗପ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ତ ନାହିଁ। ବିଲ୍ୱ ମଙ୍ଗଳ ବିଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତାମଣିଙ୍କ ଠାରୁ ଉପଦେଶ ପାଇଲା ପରେ, ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ପରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଗଲା ପରେ କିଛି ଦିନ ଭଲରେ ଚାଲିଲା, ପୁଣି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିଲା ପରେ ପୁଣି ସେଇ ଲୋଭ, ସେଇ କାମ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି। ପ୍ରକୃତି ନ ବୁଝୁଛନ୍ତି, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେଟା ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ସାଧନା ନ କରିବା, ତାକୁ ଯଦି ସାଡ଼ା ଦେବା, ପୋଷଣ ଦେବା, ସେ ପୁଣି ଆମକୁ କାବୁ କରିକି ରଖିବ। ଏ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ କାବୁ କରିକି ରଖିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ସେତିକକୁ ଯଦି ଆମେ କାବୁ କରିକି ନ ରଖିବା, ପୁଣି ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯିବା। ଯଥା ପୂର୍ବଂ ତଥା ପର, ଏଇଭଳି ହେଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ଉତ୍ପତ୍ତି ଘଟିଛି ଏଇଭଳି ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉଟା ଚଳଣିଟାକୁ ଅପଚଳଣି ଭିତରେ ଦେଇକିରି ସେ ପୁଣି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଛି, ପୁଣି ଧର୍ମ ଦେଇ ସମସ୍ତେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମର ଦରକାର ସେଇ ସାଧନାଟାକୁ ଜାରି ରଖିବା। ତ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଯେମିତି, ମୁଁ ଏତେ ତ ସମୟ ନାହିଁ ମା, ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ଆମର ଦେବୀ ସୂତ୍ରର ଗୋଟେ କଥାଟିଏ କହୁଛି। ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, ଜଗତଜନନୀ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କରି କଥା ଗୋଟେ କହୁଛି। ଦେବୀ ସୂତ୍ରରେ ଗୋଟେ କଥା, ବୋଧେ 145 ନମ୍ବର ମାନେ, ତୁମେ ସତୀ ହୋଇ ଉଠ, ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୋଇ ଉଠ, ତୁମେ ଶ୍ୱଶୁର କୂଳର ସାମ୍ରାଜ୍ଞୀ ହେଇ ଉଠ। ତୁମ ନିକଟରେ ତୁମେ, ଦଶ ନିକଟରେ ତୁମେ, ଦେଶ ନିକଟରେ ତୁମେ, ଇଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ ତୁମେ। ଏଇଭଳି ଠାକୁର ବାଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଲେ? ତିନୋଟି କଥା। ତୁମେ ସତୀ ହୋଇ ଉଠ। ସତୀ କାହାକୁ କହିଲେ? ଏକ ଆସକ୍ତିରେ ଯାହାର ମନ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେ ସତୀ। ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଆମେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ମନଟାକୁ ଏକ ଆକର୍ଷଣରେ ରଖିବା, କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରିବା, କନସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ଜୀବନଯାପନ କରିବା। ବି କନସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ଠାକୁର କହିଲେ। ସେ କନସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ କେମିତି ରଖିବା? ସେଇ ସାଧନା, ସେଇ ଆଦର୍ଶଙ୍କ ପାଖରେ ନୀତି ପ୍ରତି ମନଟାକୁ ଲଗେଇ ରଖିଲେ ଆମେ ଏକ ଆସକ୍ତିରେ ରହିପାରିବା। ନାରୀର ଏକ ଆସକ୍ତି କିଏ? ପ୍ରଥମେ ତାର ସ୍ୱାମୀ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସତୀ ହୋଇ ଉଠ, ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୋଇ ଉଠ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ପୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅର୍ଥ କେମିତି? ଲକ୍ ଧାତୁରୁ ଆସିଛି। ଯିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ପୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାନେ ସେବା। ତେଣୁ ଏତେକ କଥା ଯିଏ କରନ୍ତି ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ତେଣୁ ତୁମେ ଏତିକ ଯେତେବେଳେ କରିବ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଇଯିବ। ଆମର ସାଧନା ସେଇଠି ହେବା ଦରକାର। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଶ୍ୱଶୁର କୂଳରେ ସାମ୍ରାଜ୍ଞୀ ହେଉଥ। ସାମ୍ରାଜ୍ଞୀ ମାନେ ରାଣୀ। ଶ୍ୱଶୁର କୂଳରେ, ଖାଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ରାଣୀ ଥିଲି, ଶ୍ୱଶୁର କୂଳରେ ସାମ୍ରାଜ୍ଞୀ ହେବ। ମା ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସ୍ୱାମୀକୁ କେମିତି ସେବା କରାଯାଏ ବଡ଼ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଶିଖିଛନ୍ତି, ସେ କଥା କହିବେ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ୱଶୁର କୂଳରେ ସାମ୍ରାଜ୍ଞୀ କେଡ଼େ ବଡ଼ କଥା। ଆମେ ସବୁ କହିବା, ସବୁ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଆଲୋଚନା ସବୁ କରିବା, କିନ୍ତୁ କରିବା ବେଳକୁ, ସେବା ଦେଲା ବେଳକୁ, ଦେବା ନେବା ବେଳକୁ ଆମେ ସଙ୍କୁଚିତ ହେଇଯିବା। ସଂସାରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ପରିଚାଳିତ କରନ୍ତୁ। ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ବଡ଼ମା ଆସିଲେ, କହିଲେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ସାମ୍ରାଜ୍ଞୀ ହେବ ସେ ଜଣକର ନୁହେଁ, ସେ ଜଣକର ହୃଦୟର ଅଧୀଶ୍ୱରୀ ନୁହେଁ, ସେ ପରିବାରର ହୃଦୟର ଅଧୀଶ୍ୱରୀ। ତା ସହିତ ଗୋରୁ ବାଛୁରୀ, ତା ସହିତ ପଡ଼ା ପଡ଼ୋଶୀ, ତା ସହିତ ଗଛ ଲତା, ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଯେମିତି ତାର ନଖ ଦର୍ପଣରେ ଥିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଯେମିତି ସେ ବୁଝିପାରୁଥିବ, ତେବେ ସେ ସାମ୍ରାଜ୍ଞୀ, ଶ୍ୱଶୁର କୂଳର ସାମ୍ରାଜ୍ଞୀ। ଏଇ କଥା, ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ କ'ଣ ଶିଖାନ୍ତି? ଖାଲି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ନେମ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ଫାଦର୍ସ ନେମ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ମଦର୍ସ ନେମ୍। ଆଉ ତା ପଛକୁ ଧୀରେ 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 ଲୁପ୍ତ ହେଇଯିବ। ଜେଜେମା କଥା ମନେ ପଡ଼ିନଥିବ, ଜେଜେଙ୍କ କଥା ମନେ ନଥିବ, ଅଜାଙ୍କ କଥା ମନେ ନଥିବ, ଦାଦା ଖୁଡ଼ି କଥା ମନେ ନଥିବ, ଦେଖା ପୁତୁରା, ବଡ଼ ଭାଇ ଭାଉଜ, ବଡ଼ ବୋଉ, ବଡ଼ ମା, ତାଙ୍କ କଥା ସେ ଶିଖିପାରିବ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥା ବି ଶିଖୁ। ঠাকুর গোটে বাণী দিয়েছেন, পিতৃকুলর গারিমা ছেলের কাছে ধরবে মন,
পিতৃকুলর গারিমা ছেলের কাছে ধরবে এমন, ফুল্ল হয় শিহরি উঠে, বাস্তব হয় দক্ষ। শিশু পাখে কଣ କରିବ ପିତୃକୁଳର ଗାରିମାଟାକୁ ସମଗ୍ର ପିତୃକୁଳର ଗାରିମାଟାକୁ ତାକୁ ରଖିବ ତାଙ୍କ ଆଗରେ। ୟା ନୁହଁ କି ତୁମ ଦାଦା ମୋତେ ହଇରାଣ କଲେ, ତୁମ ବଡ଼ ବାପା ମୋତେ ଦେଲେନି, ମୁଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇଛି, ତୋ ମା ଏମିତି ମୋତେ କରେ, ଏସବୁ କଲେ କ'ଣ ତାର ପିତୃକୁଳ ତାର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ଆସିବ ଜାଗ୍ରତ? ଯଦି ହେବ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବନି, ସେ ପୁଅଟି ସେଇଭଳି ଭାବେ ହେଇ ଉଠିବନି। ତେଣୁ ପିତୃକୁଳର ଗାରିମାଟାକୁ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଶ୍ୱଶୁରକୁଳର ସାମ୍ରାଜ୍ଞୀ ହେବ। ତେଣୁ ଶ୍ୱଶୁରକୁଳର ସାମ୍ରାଜ୍ଞୀ ହେଲେ ହିଁ କାହିଁକି ଆମର ନାରୀତ୍ୱ ସାର୍ଥକ ହେବ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ସେଇ ନାରୀକୁଳକୁ ସାର୍ଥକ କରିବା। ଯେମିତି ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷଗଣ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ଯେମିତି ପୂର୍ବପୁରୁଷଗଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି, ତେବେ ଯାଇ ଆମର ଉନ୍ନତି। ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ କହିଲେ ହେବନି। ନିଜକୁ ନିଜେ ଆମେ ଘର କରିଦେଲୁ, ଗାଡ଼ି କରିଦେଲୁ, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା କରିଦେଲୁ, ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଲୁ, ଗହଣା ପିନ୍ଧିଲୁ, ସେଇଟା ସାର୍ଥକତା ନୁହେଁ। 5 ଜଣରେ ଯଦି ମୋତେ ଆଗରେ ନ ଥୋଇଲେ, 5 ଜଣ ଯଦି ମୋତେ ଆଦର ନ କଲେ, ମୋର ପରିବାର ଭିତରେ ଯଦି ମୋତେ ନ ଖୋଜିଲେ, ମୋ ଜେଠା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ମୋ ଜେଠେଇ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ମୋ ବଡ଼ ମା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ମୋ ଖୁଡ଼ୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ମୋ ଭାଉଜ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ଯଦି କିଏ ନ ଖୋଜିଲେ ମୋର ନାରୀତ୍ୱ ବସିଯିବା। ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଭରା ଅଷ୍ଟବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟର କେଉଁଠି ବି ଯିବେନି। ଗୋଟେ କେତେ ତ କଥା ରହିଛି ମା, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବୁଦ୍ଧିମତୀ। ତେଣୁ ସୀମିତ ଜ୍ଞାନରେ ସୀମିତ ସମୟରେ ସେ ଅସୀମକ କଥା କହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତ ଯାହା ହଉ ଏତିକି ଆପଣମାନେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼। ଆଉ ଆପଣମାନେ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଆପଣଙ୍କର ନାରୀତ୍ୱ ଯେମିତି ଉଜ୍ଜଳିବ, ସମସ୍ତେ ଜଗଜ୍ଜନନୀଙ୍କର ଅଂଶବିଶେଷ, ସମସ୍ତେ ଆହୁରି ଆହୁରି ଜଗଜ୍ଜନନୀଙ୍କ ଭଳି ହେଇଛନ୍ତି। ନିଚ୍ଛକ ଭାବେ ପ୍ରାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ସେ ତାଙ୍କରି ହେଇଥାନ୍ତି। ହୃଦୟଟା ଯେମିତି ମୋର ମନଟା ସେ ଯେମିତି ସ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ପର୍ସନାଲିଟି ନୁହଁ, ବିଭକ୍ତିକୃତ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେବନି। ଯାହା ମୋର ଭିତରେ ତାହା ମୋର ବାହାରେ। ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସର୍ବବିଧ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମୋର ଏଇଠି ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛି। ଜୟ